नाल हिरदे विच वसा भरोसा कर तां कुछ पल्ले पैना आ। महाराज कहंदे जदों उपदेश नूं सुनेगा वसावेगा फिर की होवेगा। जन्म पदार्थ सफल होए मन में लाहो भाओ। जदों मन विच भाओ प्रेम लाएगा ना ये तेरा जीवन जेड़ा सफला हो जाएगा। उन्होंने हिरदे विच वसा। भाई गुरदास साहब कहंदे उस शब्द विच अपनी सुरत लीन कीती। जद उस शब्द च सुरत जुड़ गई भाई साहब कहंदे सिख जग जानी है। फिर उस सिख जगत दे विच जानिया जांदा है। पहचान बन जाती बई ये गुरु का सिख है। गुरु नाल प्यार करन वाला रंग रतड़ी आत्मा आ और बहुत प्रेमी नेमी आ। भाई साहब कहंदे ओ गुरु के सिखां दी गिनती विच आउंदा ओदा भेद फर्क कोई नहीं रह जांदा। वो परमात्मा विच मिल जाता है। भगत जी कहंदे तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। महाराज हुण तेरे ते मेरे मेरे ते तेरे विच फर्क केड़ा फर्क किन्ना के। कहन लगे कनक कटक जल तरंग जैसा है तो सोना ही ना। एक सोने की वड्डी डली पई आ एक उहदे चों कट के कटक कड़ा बना दिता। हुण वो कड़ा सोने चों वखरा थोड़ा जिहा होण करके उहदा नाम धरिया गया। कहंदे बस इन्ना को फर्क आ जिवें समुंदर दा पानी आ ते थोड़ा जिहा हवा दे बेग नाल उहदी लहर वखरी दिसन लग पई। तरंगां वखरियां दिसन लग पईयां है तां उही ना। और उहदे विचों उपजी ने उहदे विच समा जाना। थोड़ा समय लई कड़ा वखरा होया किसी दिन उहने भी ढल के वो डली बन जाना। महाराज साडा ते तेरा इन्ना की अंतर है। असी जीव कोटि च आ गए ते असी कड़े दी नुमा वखरे दिसन लग पे। पर वास्तव अंदर तो वो सोना है ते वास्तव अंदर तो तू ही है ना। तेरा आत्मा ही है ना। महाराज ये तेरी ही कृपा आ तू ही साडे ते रहमत बरसा। महाराज सच्चे पातशाह ने जो बचन कहे भाई गुरदास साहब अगले कबित दे द्वारा कृपा कर दे। जल कै धरन अर धरन कै जैसे जल। कहंदे जिवें धरती पानी नाल ते पानी धरती नाल स्नेह करदा एक दूसरे दे नाल। इन्हां दा आपसी परस्पर प्रेम प्रीत कै परस्पर संगम सुमार है। बहुत इन्हां दा प्रेम स्नेह आपस विच और कट्ठे रहंदे। भाई साहब कहंदे इसे तरह जैसे जल सींच कै तमाल प्रतपालियत। कहंदे जिन्ने तमाम दरखत आदे वो जल सिंज सिंज के ना छोटे छोटे बीजां नूं पौधियां नूं वड्डे वड्डे कीता हुंदा है पानी ने उन्हां दे ताईं पालिया। बुरत ना का सटे जवाला मैं ना जार है। कह लगे पानी जेड़ा उन्होंने अपने विच लकड़ नूं डोबदा नहीं कि इनू मैं पालिया। ते जे पानी अग विच लकड़ां सड़ रहीआं उहदे ते पा दईए पानी उन्हों भी बचा लैंदा है। वो पाले होए दी लज्जा रखदा है। भाई साहब कहंदे लोसट के जड़ गढ़ बोए ता बुनाईता। भाई साहब कहंदे जिवें संसार दे अंदर वो लकड़ां दे फट्टे आ चीर के दरिया नूं पार करन वास्ते किनारे तो दूजे पासे जाण वास्ते बेड़ी बनाई जहाज बनाया किश्ती बनाई। उहदे विच लोहे दीयां मेखां ला दित्तियां गईयां और लोहे दीयां पत्तरियां किल कोके ला दित्ते गए। कहंदे उन्हों उहदे तो पार जाण वास्ते बुना दिता गया और लोस्ट है सागर अपार पार पार है। फिर कहंदे उहदे विच बेड़ी दे किश्ती दे जहाज दे पता नहीं किन्ना किन्ना लोहा लद देंदे।
ਤੇ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਕੇ, ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਜਾਨੀਐ ਜਨ, ਜਨ ਕੇ ਜਾਨੀਜੈ ਪ੍ਰਭ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਦੈਸ਼ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਾਲਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਧਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ, ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਪਰਵਰਸ਼ ਦਾਤਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗਾ? ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਕਰਕੇ, ਖਲਕਨਤ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਨਾ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਕਬਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹੇ ਸਮੇਂ ਜੈਸੇ ਦੋਹੂ ਔਰ ਗਾਇਤ ਗੀਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਏਕੈ ਹੋਏ ਲਬਤ ਏਕੈ ਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਨੀਐ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਭ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਨ ਘਾਟਾ। ਲਾਭ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਨੀ ਘਰੀ ਵਾਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਔਰ ਲਾਭ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਗਾਂਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋਨੇ ਘਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹੂ ਦਲ ਵਿਖੇ ਜੈਸੇ ਬਜਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਜੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਪਰਾਜੈ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਵੱਜੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ, ਸਲਿੱਪੇ ਸਾਰ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ, ਤਿਆਰੀ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨਾ, ਦੋਹੀਂ ਦਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿੱਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਹਥਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਕੋਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਉਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ, ਐਉਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਦੋਹੂੰ ਕੂਲ ਸਰਤਾ ਮੈਂ ਭਰ ਨਾਉ ਚੱਲੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇੜੀ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਦੀ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਉ ਮਾਝ ਧਾਰ ਕਉ ਪਾਰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਸਮੁੰਦਰ, ਦਰਿਆ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰ ਭਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਸਤਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਜੇ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਤੁਰੀ, ਕੋਈ ਅੱਧ 'ਚ ਗਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਝ ਧਾਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਕਾ ਅਸਾਧ ਸਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਸਾਦ ਮਨਮੁਖ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਚ ਨੀਚ ਪਦ ਵੀ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਨਮਾਨੀਐ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਨਮਾਨੀਐ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰੂਸੈ ਤੀਰੈ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੀੜੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਉਸ ਬੇੜੇ ਤੇ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਚੜਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ ਦਾਤਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਨੰਗੇ ਬਹੀਲਾ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਾਧ ਰੰਗ ਢੋਲਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਮੱਤਾ ਜਾਵੇਂ, ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਈਆ ਡੁੱਬਦੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ। ਤਰਨਾ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੰਝ ਧਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਜ਼ਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਆਪ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
सानू सूझ-बूझ बख्शीए, किरपा करन, सानू पढ़न सुनन वालियां नू समत बख्शण, असी भी जीवन दा बेड़ा बनाइए ते ये पार होण वाला होवे। कल्ला अपने नहीं, किसी एक अद्धे नूं, जे बहुतियां नूं नहीं ते किसी एक अद्धे दा जीवन सवार देईए। कोई एक अद्धा ही परमात्मा वल नूं तुर पए ते समझ लिया जे बराबर काम कर लिया। अपना जीवन जिथे सवारिया सी ना, ते अपना ते ओदे बराबर दुगना हो गया, एक दा होर सवार दिता। आप तरना है ते ओनू तरन जोग कर दिता, आप जपदे ओनू जपन जोग कर दिता, आप जुड़े ओनू जुड़न जोग बना दिता, ओनू जोड़ दिता। कहन लगे फिर गुरु दी कृपा वरसेगी, बेड़ा बना जीवन अंदर। ते जदों ऐसा बेड़ा बन गया ते फिर ओदे ते आप भी तरेगा, परिवार भी तरेगा, संसार भी तरेगा, आप भी जपेगा, दूजियां नूं भी जपावेगा। फिर गुरु नाल मिल के एक रूप हो जाएगा। गरीब नवाज साडे ते कृपा करन, सानू समाध दा दान बख्शण, साडा आया होया सफला, बेअंत भुल्लां दी खिमा, सतगुरु दे बचन जान के हिरदियां च वसावने। दास तो विचार करदियां होयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां चुक्कां हो जांदियां। आप गुरु की संगत सतगुरु बख्शण जोग, अगे तो श्रेष्ठ मत बुद्ध बख्शिश करिया जे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।